ناظرین شو کا آغاز کر رہے ہیں سابق وزیر خارجہ اور پی ٹی آئی کے انتہائی سینئر رہنما محترم جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو سے، جو خاص طور پہ ملتان میں اپنے صاحبزادے کی انتخابی مہم چھوڑ کر ہم سے گفتگو کے لیے تشریف لائے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ گو ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، گلے شکووں کو بھول جانا چاہیے، مگر پھر بھی جنید ہم یہاں یہ ضرور کہیں گے کہ اب تم سانو بولدا جا رہے ہیں۔ آپ مصروف تھے بہت زیادہ پچھلے کئی روز سے، وہ سنا ہے مصروفیت کیا مطلب؟ میں کوئی سیاست چھڑ کے تے تیل نہیں ویچن لگ پیا ملتان وچ۔ سننے میں آیا ہے کہ وہ نوجوان جو ہے وہ نعیم شیخ، اس نے آپ کو مصیبت ڈالی ہوئی۔ جنید ایک بات یاد رکھو، جب تک کائنات پہ ہوا چل رہی ہے، جب تک سورج کی روشنی زمین تک پہنچ رہی ہے، ارے واہ، جب تک دریاؤں میں پانی کا بہاؤ ہے، جب تک درختوں پہ چڑیاں چہچہا رہی، ارے واہ، جب تک آدھی رات کو گلی میں سے بلیوں کے لڑنے کی آواز آ رہی ہے، شاہ جی کیا کر رہے ہیں آپ خدا کا نام میں؟ ان ویلے بیٹھے بلیاں بھی نہ لڑائیے۔ اصل میں ہم بتانا یہ چاہ رہے ہیں جنید سلیم کہ بلیوں کے لڑنے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ شاہ محمود کو سیاست میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ جنید، ہم یہاں ان افواہوں کی بھی تردید کرنا چاہتے ہیں جی جو ہمارے خلاف پھیلائی جا رہی ہے۔ ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے بارش میں آپ بنیرے کے اوپر کپڑے سوکھنے کے لیے ڈال دیں تو وہ نہیں سوکھیں گے، وہ اڑ کے ساتھ والوں کی چھت پہ تو چلے جائیں گے مگر سوکھیں گے نہیں۔ اسی طرح شاہ محمود سیاست تو چھوڑ دے گا مگر پی ٹی آئی نہیں چھوڑے گا۔ ارے واہ، آپ کے حوالے سے یہ افواہیں گرم ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہاں ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ ہاں شاہ جی، میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے ملتان میں بھی یہ بات فرمائی ہے، اور اس دن آپ خاص طور پہ یہ بات کہنے کے لیے آپ پشاوری چپل کی جگہ آپ نوک والی جوتی پہن کے گئے ہیں، اور آپ نے اشارہ کر کے کہا ہے کہ میں پیپلز پارٹی کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں۔ اگر نہ نوک والی پا کے جاندہ تے مثال کس طرح پوری ہوندی۔ ہم گفتار کے غازی نہیں، کردار کے غازی۔ شاہ جی یہ افواہ غالباً راجہ ریاض صاحب نے اڑائی ہے۔ جی ہاں، اور اسی لیے جن نے بھی راجہ ریاض کے بندے لے لے ویچن آئے سن انہاں دے نہیں وکے، اور اگلی تے بھی نہیں وکنے۔ وہ کیوں شاہ جی؟ وہ چوگے تو چھگے ہو جان گے، وہ وکن گے نہیں۔ شاہ جی انہوں نے اگر دعویٰ کیا تو کسی وجہ سے کیا ہوگا۔ کوئی وجہ نہیں، اس طرح دا بندہ بہتی روٹی کھا لوے تے انہوں ڈراؤنے خواب آندے ہی نے۔ ایسا بندہ تے خراٹے مار لیا ہوئے تے لگتا ہے پانی کڈن والا پمپ لایا ہویا ہے۔ ایسے بندے دی ہمسائی طلاق لے کے پیکے چلی جاندی ہے۔ میں اس کارخانے دے نال زندگی نہیں گزار سکتا۔ اچھا شاہ صاحب، راجہ ریاض صاحب نے بس کر دے راجہ ریاض صاحب، بس کر دے کہ چاہنا ہے ان سارا حسب حال راجہ ریاض تے جگتا نال بھر دئیے، پھر اخیر تے کہہ دینا ہے کہ شاہ جی سیریس بھی رہا کرو، ایک پاسے ہو ادھر ہو یا ادھر ہو۔ اچھا شاہ جی ضمنی الیکشن کی سنائے آپ۔ یہ ہوئی نا بات، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ میں اللہ کے فضل سے ساری زندگی اپنی سیاست پی ٹی آئی کے ساتھ گزاروں گا، چونکہ پی ٹی آئی میں خان کا نائب ہوں۔ نائب کپتان ہے۔ جیسے کرکٹ میں خان اپنے نائب
जावेद मियांदाद से मशवरे करता था। इसी तरह सियासत में हमेशा खान शाह महमूद से मशवरा करके चलता है। इतनी इज्जत, इतनी अहमियत छोड़ के कोई पागल होगा जो किसी और पार्टी में शामिल होगा। और फिर पीपल्स पार्टी में तो जरदारी के बाद बिलावल, बिलावल के बाद और बहुत से फैमिली मेंबर हैं, मगर यहां जब भी इमरान खान अपने हाथ से फूल फेंकेगा तो वो शाह महमूद की झोली में गिरेगा। जब भी इमरान खान अपने कंधे से हुमा उड़ाएगा तो वो शाह महमूद के कंधे पे बैठेगा। अरे वाह, उस हुमा की परवाज सिर्फ 4 इंच होगी, क्योंकि मेरा और खान का कंधा हमेशा 4 इंच के फासले में होती है। फिर ये हुमा की परवाज तो ना हुई इतनी सी, ये तो फिर हुमा की पटूसी हुई ना सिर्फ। मारनी उसने पटूसी ही है, मगर ये लफ्ज आप जैसे लोगों को जेब देता है। मैं अहले जुबान हूं, मैं पटूसी कहते हुए खुद भी हल्का सा हंस पड़ता हूं। शाह जी, आपका बेटा जहन जीत तो जाएगा? इसी तरह ही है जिस तरह तेरे अगे देग रख के कोई पूछे कि तू ये खाते लेगा, तू कहेगा इहदे च की शक है। इसी तरह अल्लाह के फजल से जैन की फतह के अंदर कोई शक नहीं। वाह जी वाह। जीतेगा तो मुल्तान से जैन, और फिर हमारे मुखालफीन में पड़ेंगे बैन। तुसी रखो अपने दिल चैन। तेरे काले काले नैन। शाह जी, पाकिस्तान दा है IMF ना देन लैन। देन ते तुसी काफिया रदीफ दी वजह तो ही पाया विच। तुसी जानदे हो लैन लैन ये देन केड़ा हो गया। अच्छा शाह जी, राजा रियाज साहब को यार फिर राजा रियाज ले आए, खुदा दा ना ही जानते। मुझे तो उनको अपोजिशन लीडर कहते हुए भी शर्म महसूस होती है। जिस तरह ससुराल में घर जुआई की बेइज्जती और तमस्खुर उड़ाया जा रहा होता है, उसी तरह असेंबली के वो घर जवाई बन चुके हैं। वो अपनी बेइज्जती महसूस नहीं कर रहे, बल्कि हमारी अफवाहें फैलाने में लगे हुए हैं। इस तरह दे होटल वाले दी दाल बुस भी जाए तो बेची जाता है। शाह जी, मैं ये अर्ज करने लगा था कि आपके बारे में यूसुफ रजा गिलानी साहब ने कहा है कि ये जो पीपल्स पार्टी में शमूलियत की बातें हैं, अफवाहें हैं, ये उन्होंने नहीं, किसी और ने नहीं, आपने खुद फैलाई हैं। जी भुट्टो यार, यहाँ बनता था असी तो सुन नहीं सकते। ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। जुनैद, ये सारा शोशा तुम फैला रहे हो, हालांकि हर शख्स जानता है कि हम पीटीआई से कितने मुखलिस हैं। और रही यूसुफ रजा गिलानी साहब की बात, तो उन्होंने ऐसी कुछ नहीं कह सकते हो, साडे मुर्शद पर आ रहे। अच्छा शाह जी, एक तरफ आप इन इल्जामात की तरदीद कर रहे हैं और पुरजोर अंदाज में तरदीद कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आपने बरमला ये इल्जाम भी आयद कर दिया कि 2018 के इलेक्शन में आपको खुद पीटीआई ने हरवाया था। कह देना यार। ਅਸੀਂ तो सुन ही नहीं सकते। चले दे जवाब अब। दे देता जवाब उन्हें, ऐसी तो सुन ही नहीं सकते। नहीं, आपने कहा है, हमने सुना है। इसमें हकीकत है, वाकई ऐसा हुआ। अगर हम जीत गए होते तो पंजाब, खसूसन जनूबी पंजाब को दुबई बना देते थे। हर पासे रेत ही रेत होंगी, लोग की ऊंटां ते सफर कर रहे हो। हर 10-15 किलोमीटर के बाद पेट्रोल वाला नलका लगा हुंदा, घरां दी जगह खैमे लगे होंगे। शाह जी, ये केड़ा खौफनाक नक्शा खींच रहे हो। पहले पुराना दुबई बनावांगे, अच्छा, फिर हौली हौली नवा करांगे। बड़ा दरख्त लाओ तो सड़ भी सकता है, छोटा बूटा जेड़ा वो वध जाता है हौली हौली। तो शाह जी, जो ਤੁਹਾਡੀ स्पीड है दुबई बनाने दी, ये बुर्ज खलीफा फिर किस तरह बनेगा? ते करना करो, मुल्तान दे घंटा घर नू खाद शाद देंगे, खुद ही बुर्ज खलीफा बन जाएगा।
ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। याद रखिए, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज खलीफों से वो घबराया नहीं करते। मगर ये सब कुछ तब होता अगर हम जीत जाते, लेकिन मुझे हरवा दिया गया। लेकिन मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं वजीर आला ना बना, वजीर खारजा बन गया। वही सायरन जो वजीर आला की गाड़ी के आगे बजता है, वही वजीर खारजा की गाड़ी के आगे बज रहा था। वजीर खारजा की गाड़ी के आगे कौन सा बहु बैंड बजता है? कोई रोने वाले सायरन। रोने वाला नहीं होता, वो खबरदार करने वाला होता है। यानी हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर बेचारा पंजाब रुल गया और पंजाब ने चीखना शुरू कर दिया। डोली चढ़ दिया मारिया पंजाब चीका, मैनू ले चले बाबला, तौसे वाले ले चले वे। मैं बन जाना सी शाह महमूद दे हथों, मैनू बुजदार ते ओदे भरा ले चले वे।